प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो द पंजाब टॉक्स। दोस्तों, गऊ रखकों के बारे विच पूरे देश भर दे विच खबरां आउंदियां, खास तौर पर यूपी हरियाणे दे विचों बहुत ज़्यादा खबरां आउंदियां, राजस्थान चों खबरां आउंदियां ने और वो इहो जिहे कार्य कर दिंदे ने तां इन्हां नूं हुण कुछ सज़ा मिली आ। इस मुद्दे उत्ते गलबात करांगे। तां दूसरी खबर है कि नौजवान जिहड़ी पीढ़ी है, क्योंकि खबरों तो हट के भी थोड़ी जी गल कर लेनी चाहिए है, मुद्दे भी साडे कोल कुछ इहो जिहे ने कि नौजवान पीढ़ी फैशन ते ब्रांड के मगर हत्थ धो के पई है, सादगी किधर चली गई है, की स्थितियां बनदियां जा रही ने अज दियां। तो पहली खबर दे वल आउने हैं। अखौती गऊ रक्षक जां जिहड़े एवें ही संस्थावां बना के गऊ रक्षक बने बैठे आ, उन्हां दे कारे जे सुन लवो तो तुहाडे रौंगटे खड़े हो जाणगे, तुसीं धुर अंदर तक कंब जाओगे, थोड़े लूह कंडे खड़े हो जाएंगे भी ये तो उन्होंने जिन्होंने ये इस गलों फड़ते हैं कि वो गऊआं की हत्या करनगे, गऊआं का कतलेआम करनगे, गऊआं नूं बुचड़खानिਆਂ 'ਚ ਵੇਚਣਗੇ। ये उन्हां बुचड़ां दे नालों भी भैड़े बुचड़ा, ये कोई शक नहीं गा, जिन्होंने वो करतूत की आ कि इनसानीयत नूं भी शर्मसार किया आ। इस मुल्क दे विच इहो जिहियां किन्नियां खबरां जिहड़ियां आ मीडिया का हिस्सा बणीआं, जिस दे विच नजायज़ ही लोकां दा कतल इहो जे अखौती गऊ रक्षकां ने कीता। इहदे विच कोई शक नहीं गा जे गऊशालावां दी गल कीती जावे, जिन्नियां देश विच होणीआं चाहीदियां ने उन्नियां है नहीं, और जिन्ने अवारा डंगर पशु देश भर दे विच घुम रहे ने, जिस करके अनेकां लोक मौत दे मूँह विच जा रहे ने, हादसे हो रहे ने, कईयां दे घरां दे चिराग बुझ गए ने, कईयां दे घर कमाउण वाला नहीं रहा गा। इस दे बावजूद भी जिहड़े अखौती गऊ रक्षक ने वो जदों कोई माड़ी मोटी किते गऊ मरन की खबर आउंदी है, भावें वो गूह च मूँह मारदी फिरदी होवे, गंद च मूँह मारदी फिरदी होवे, कदे उहदे वन्नी झाकणगे नहीं गे। पर जदों प्रपंच करने होण, मड़ंग करने होण, पखंड करने होण ते उदों बहुत कुछ डंबर रचने शुरू कर दिंदे आ, बहुत कुछ पैसा गराउण की खातर इहो जिहे अखौती गऊ रक्षक करने शुरू कर दिंदे आ। हालांकि इस देश दे विच भगवान श्री कृष्ण गऊआं दे देवते के रूप में भी उन्होंने मानता दी जाती आ, गोपाला कहा जाता आ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दियां जदों असीं देखते हैं द्वारका वृंदावन दे विच ते किस तरीके दे नाल वो गऊ पालक भी सीगे, गवाले भी सीगे, उन्होंने गोवाला भी कहा जाता, गोपाल इस करके उन्होंने कहा जाता सी। पर उस मुल्क दे विच उदों तो लोग गऊ ते गऊ राखियां दी जानी कि बलदां दी भी पूरी हिफाजत करते सीगे। पर अज दा वेला यह आ कि लोग इन्ने मतलब प्रस्त हो गए आ कि जिन्ना गावां दा उन्होंने दुध पीता हुंदा मुड़ के उहदे ही बुढ़े होण ते रस्से ला छड्डदे आ, जां फिर जदों गऊ दुध देना छड्ड दिंदी है तां उदों भी उहदा रस्सा ला दिंदे आ, जिथे मर्जी तुरी फिरे, जिथे मर्जी कोई नुकसान करे, किसी दे भावें जट दे खेत च पवे जाके जां कुछ होवे, कदे ये अखौती गऊ रक्षक नहीं बोलदेगे। पर जदों ये धर्म दे नाल इन्हां चीज़ां नूं जोड़ दिंदे आ, फिर ओ हो हल्ला करदे आ, ओ हो हल्ला करदे ते ऐं लगदा भी जिवें हुण गऊ नूं जे कुछ इदां दा किते मरी पई मिल गई आ, जां हादसे च जख्मी हो गई आ, जां फिर इस तरीके जिहड़े गऊ वपार करन वाले आ, गऊआं दा वपार करन वाले आ, जे किते वो ट्रक्कां 'च इधर उधर जांदे आ ते उन्हां नूं भी फड़ के असीं देखिआ कि बहुत वारी उन्हां दे उत्ते इहो जिहा तशद्दद करदे आ, इहो जिहा तशद्दद करदे आ कि वीडियो वायरल होंदियां ते वेख के तो एक बारी सचमुच ही त्राह निकल जाता भी ये होई कि जांदा, ये करी कि जांदे हैगे आ। पर जिन्ना नुकसान इन्हां ने मनुखता दा कीता इहो जे अखौती गऊ रक्षकां ने, वो सुन के वेख के तां वाकया ही इनसानीयत शर्मसार होई आ। कुछ वो खबरां जिहड़ियां सामने आईयां उन्हां दे उत्ते आपां गल करदे आं। हरियाणा के नूह जिले के वासी रकबर खान नूं 5 साल पहला राजस्थान के विच गऊ तस्करी के शक विच भीड़ ने कुट-कुट के मार दिता सी ते इस मामले विच अलवर की सैशन अदालत ने 4 गऊ रक्षकां धर्मिंदर, परमजीत, विजय कुमार और नरेश कुमार नूं 7 साल की सज़ा सुनाई। रकबर ते उसका मित्र असलम खान अलवर तो गऊआं खरीद के हरियाणा लिजा रहे सन कि 20-21 जुलाई 2018 की दरमियानी रात नूं जो आ सथानक लोगों ने दोवां नूं घेर के उन्हां दी कुੱਟਮਾਰ करनी शुरू कर दी। सट्टां कारण रकबर की मौत हो गई जदों कि असलम भज्जण दे विच सफल हो गया। इस केस विच अदालत ने विश्व हिंदू परिषद के स्थानक आगू
ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਕਬਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਰੰਜ ਹੈ, ਗਿਲਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸਲੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਹਜੂਮ ਦੀ ਭੀੜਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2017 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਗਊਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨੂੰਹ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜੀ ਹੋਈ ਬਲੈਰੋ ਜੀਪ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੁਲਸੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇ। 18 ਫਰਵਰੀ 2023 ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਜੂਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਣੇ ਜੀਪ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ 5 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਝਟਪਟ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਦਾਲਤਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਦੱਸ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ 2016 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਰੇ ਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਕੁਛ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਹਜੂਮ ਭੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਗਊ ਰੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੱਬ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਲ ਹਿਲਾਲ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ, ਫਲਾਨਾ ਜਲਾਲਦੀਨ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਕਸਾਈ ਖਾਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਨਵ ਭਾਰਤ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਉਸ ਗਊ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਆ ਉਹੀ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਧਰਮ ਦੇ ਸਵੈ ਸਿਰਜੇ ਇਹ ਰਖਵਾਲੇ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਲਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਕਬਰ ਖਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਕਬਰ ਖਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜੁਨੈਦ ਅਤੇ ਨਾਸਰ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮੋਨੂ ਮਨੇਸਰ ਸਮੇਤ 21 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲਹੂ ਤਿਹਾਈਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਰੱਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਘੱਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਫ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇਗੇ? ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਨਤਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਪਟੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਦੋਂ ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਗਊਆਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗਊ ਪੂਜਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਆ ਔਰ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਰਜੀ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਖਾਵਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਸਨ ਹੋਵੇ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਟਕਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਖਰਾ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਲਵੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੁਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਦਗੀ ਬੜੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਵਾਂਢਾ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਲੀੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਫਲਾਨਾ ਸਿਉਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਚਾਦਰਾ ਕੁੜਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੀੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵਾਂਢਾ ਵੇਖਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਾਂਢਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਮੰਗਵੇਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਦਲ ਲੈਣੇ, ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਟੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਨਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਦਲ ਕੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਦਗੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 3-4 ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਉਹੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਬੋਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੇਬਿਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੰਦ ਕੱਢ ਕੇ
ਚਰਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੱਤ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਜੇ ਬੁਣਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੁਣਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਪੜਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਔਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਂ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜੋ ਆ ਫੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਈ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਜੁੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣ ਦੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਟਿਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸੱਚੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਕਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤਰਜੀਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੱਕੇ ਪਕਾਏ ਖਾਣੇ, ਪਰ ਅਥਾਹ ਮਹਿੰਗੇ। ਜਿਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 5 ਜਣਿਆਂ ਜੋਗੇ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਟੋਰਾਪਣ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਕਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਘੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬਗੀਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਅੱਜ 2-3 ਵਾਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵੈਮਾਨ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ।
ज़्यादातर लोग बाहरों जंक फूड खाण लग पे आ। जंक फूड शब्द ही इस भोजन बारे बहुत कुछ दसदा है तो ये दसदा है कि साडी सेहत लई ये जंक फूड किन्ने हानिकारक आ। डॉक्टर सेहतमार दिन रात चाहे वो मीडिया सोशल मीडिया अखबार है और वार-वार तकीद करते लोग अनेकां बीमारियां दे शिकार इस जंक फूड की वजह करके हुई है। मोटापे पेट दीयां बीमारियां जंक फूड पेट दीयां बीमारियां इन्नियां दिंदा आ, खून दीयां बीमारियां इन्ना दिंदा आ, चमड़ी दीयां बीमारियां इन्ना दिंदा आ, अखां तो लैके थोड़े वालों तो लैके इन्नियां ज़्यादा मतलब बीमारियां तुहानूं वंड रहा कि तुहानूं समझ नहीं आ रही कि मैनूं हो की रहा। पर तुसीं कदे गौर नहीं करते कि ये जंक फूड तुहानूं बर्बाद कर रहा। चाहे किसी भी तरह के पीजे बर्गर नूडल मैगियां शैगियां तो लैके कोल्ड ड्रिंक्स तक की जो गल की जाए ये वो सारे जंक फूड आ जिहड़े साडी सेहत नूं बर्बादी वाले पासे लैके जा रहे हैं। मनुख जानता है कि घर का खाना तो देसी भोजन जिन्ना सेहत लई कोई भी भोजन लाभदायक नहीं है। पुराने जमाने दे विच तां हुंदा ये सीगा कि लोग ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के पकवान बनाउंदे सी जो स्वादले भी हुंदे सीगे सेहतमंद भी हुंदे सीगे। अज ज़्यादातर लोग बीमारियों तो पीड़ित ने जिसका सब तो वड्डा कारण साडा खाण पीण है। ज़्यादातर लोग सेहतमंद भोजन खाना ही भुल गए आ। मनुख नूं ये समझण दी लोड़ है कि हर चीज़ की एक हद हुंदी है। जेकर तुसीं बेलोड़ा खाना पीना बनाओगे तो ये सेहत लई वाकई ही हानिकारक होगा। अज फैशन का जिहड़ा सब तो वध प्रभाव नौजवान पीढ़ी ते पै रहा है। मनुखी सुभाਅ आ कि नवीआं ते सुंदर चीज़ां हर कोई अपनाउणा चाहुंदा आ। असल विच अजकल नौजवान मुंडे कुड़ियां अपने तरीके नाल जिउणा चाहुंदे आ। कालज जाण वाले ज़्यादातर नौजवानों लई सुभाविक है कि नवां माहौल ते आज़ादी नौजवानों नूं अपने वल खिੱਚਦੀ है। विद्यार्थी किताबां खरीदण दी बजाय नवीनतम किस्म दीआं फैशन वालीआं चीज़ां प्राप्त करन विच अपना कीमती समां ते पैसा बर्बाद करदे ने। वो फैशन ते पाठक्रम तो बाहर दीआं गतिविधियां करके अपने अध्ययन नूं नज़रअंदाज करदे ने। फैशन कारण समाज उच्च वर्ग मध्य वर्ग ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਆ। कई मापे अपने बच्चों ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ फैशन ਵਾਲੀਆਂ चीज़ों का खर्चा नहीं झल सकते पर उन्हां दे बच्चे दूजिਆਂ ਨੂੰ देख के उन्हां ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ चीज़ों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ तंग करते ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ नौजवान पीढ़ी ਨੂੰ समझण ਦੀ ਲੋੜ है कि उन्होंने फैशन ਅਤੇ दिखावे की जिंदगी तो उपर उठ के सुकून वाली जिंदगी अपनाउणी चाहिए पर अपना नहीं रहेगी। वाकई दिखावेबाजी है। और तुसी ब्रांडेड कपड़ियां की अगर गल करिए ना आम जिहड़े कपड़े आ जो तुसी लैण जाओ तो तुसी 1000 ਜਾਂ 2000 च बहुत वधिया किस्म का जिहड़ा पेंट कमीज जिहड़ा है लै सकते हो। चाहे कपड़ा लैके भी सवा सकते हो चाहे तुसी रेडीमेड भी लै सकते हो। पर जदों तुसी किसी वड्डे शोरूम के उत्ते चले जाते हो उही कपड़ा जिहड़ा आ उहदे रेट समेत चाहे वो पेंट है चाहे कमीज है तो उहदे रेट जिहड़े आ तिगने हो जाते हैं। पर उहदे उत्ते मोहर लगी हुंदी है जी ये फलानी कंपनी का फलानी का पहले दुनिया भर दीआं जिन्नियां कंपनियां दी असीं गल कर लईए तो असीं देखते हैं तो फिर असीं जदों पाउने तो साडे जिहड़े स्टिकर लगे हुंदे आ 2 रुपये का स्टिकर ही छपदा है। वो 2 रुपये का स्टिकर वे के कहने ना जी फलानी कंपनी का बड़ी घैंट वो कपड़ा तो उही है कुदरत तो उही है जिहदे विचों बन के आया। वो ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह का चाहे वो रेशम है शिल्क है चाहे वो कॉटन है चाहे वो इस तरह दीआं कपड़ा तैयार करने वाले जिन्ने भी इस तरह दीआं चीज़ां ने वो सारा जिहड़ा आ आया तो कुदरत विचों ही है। उन्हां नूं रंग तो कंपनियां 'च ही चाढ़े गए आ उन्हां नूं बनाया तो कारखानिਆਂ दे विच ही गया आ डिज़ाइन तो मनुख ने कीते आ। किड्डी क वड्डी गल है कि जे एक स्टिकर ला के एक ही चीज़ आ वो तुहानूं 200 च भी मिल जूगी उही चीज़ तुहानूं स्टिकर ला के 2000 दे विच ही जा रही है। और तुसीं दिखावा करते हो टॉर्च फिरते हो ऐ नहीं पता कि थोड़े नाल किड्डी वड्डी तकड़ी ठगी वज रही है किड्डा तुसीं अपनी जेब दा ते तुसीं अपना जिहड़ा आ नुकसान कर रहे हो पैसे दा। पर नहीं दिखावा जिहड़ा आ वो करना जरूरी है दिखाउणा आ और दसना चाहुंदे हो कि वेखो जी मैं ब्रांडेड पाया तो कि असीं ब्रांडेड पा नहीं सकते।
ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਆ, ਕਸਬਾ ਨੂੰਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਬੂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਂਟ ਆ, ਸ਼ਰਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੜ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੁਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਔਰ ਮੱਧਮ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ। ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰ ਜੂਗਾ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਘਰ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। We are a safety first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg's Centreport district, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ? ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਅੱਜ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਆ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300।